नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। उत्तरी लद्दाख दे विच भारत चीन सरहद ते दोवां देशां विचाले तनाव नूं घट करन दे लई लैफ्टीनेंट जनरल पद्धर ते चौथे पड़ाਅ दी गल्लबात अज्ज होवेगी। राजस्थान च मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ते उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विचाले सियासी रेड़का जारी। जयपुर दे विच अज्ज फिर कांग्रेस विधानकार पार्टी दी मीटिंग बुलाई गई। केंद्र सरकार सेहत सेवावां दे लई 2025 तक देश दी GDP दा 2.5% खर्चा सेहत सेवावां ते करेगी। जम्मू कश्मीर दे विच आउण वाले सैलानियां दे लई प्रशासन ने अज्ज तो खोले दरवाजे। कोविड-19 दे मद्देनज़र सैलानियां दे लई दिशा निर्देश जारी। विश्व सेहत संस्था ने कोविड-19 कारण विश्व पद्धर ते विगड़दे हालात दे मद्देनज़र देशां नूं व्यापक रणनीति तैयार करन दे लई कहा। भारत दे विच कोरोना वायरस दी पुष्टि वाले मरीजां दा आंकड़ा 9 ਲੱਖ ਤੋਂ पार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तरी लद्दाख च भारत चीन सरहद ते दोवां देशां विचाले तनाव नूं घट करन दे लई लैफ्टीनेंट जनरल पद्धर ते चौथे पड़ाਅ दी गल्लबात अज्ज होवेगी। सरकारी सूत्रां ने दस्सिआ है कि एह गल्लबात मुक्ख तौर ते असल कंट्रोल रेखा तो दोवां देशां वल्लों फौजां नूं पिछे हटाउण दे मुद्दे ते केंद्रित होवेगी। चीन ने पहले होए समझौते अनुसार कई थावां तो अपणियां फौजां नूं असल कंट्रोल रेखा तो पिछे हटाया है। चीन फौज ने अपनी फौज नूं बीते हफ्ते दौरान फिंगर 4 वाली जगह ते भी फौजां दी गिनती घट कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल दे CEO सुंदर पिचाई दे नाल गल्लबात कीती ते टैक्नोलॉजी दी सूरत नूं भारत दे किसानां ते नौजवानां दीयां जिंदगियां दे विच तब्दीली लियाउण दे लई वरते जाण संबंधी मुद्दिआं ते चर्चा कीती। प्रधानमंत्री वल्लों इस वर्चुअल मीटिंग दीयां तस्वीरां भी ट्विटर ते सांझियां कीतीआं गईआं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कीता है कि उन्हां सुंदर पिचाई दे नाल बहुत ही लाहेवंद चर्चा कीती जिस दौरान वक्-वक् मुद्दिआं ते गल्लबात होई। इस गल्लबात दे विच मुक्ख तौर ते किसानां, नौजवानां ते उद्यमियां दे जीवन दे विच तब्दीली लियाउण दे लई टैक्नोलॉजी दी ताकत दा लाभ लैण दे मुद्दे शामिल सन। इस दौरान गूगल फॉर इंडिया दे 6वें सालाना समागम नूं सुंदर पिचाई ते भारत दे सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संबोधन कीता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार 1 लाख गूगल पिंड उसारण दी योजना बना रही है। India's moment has arrived, and I'm very happy that Google is recognizing the great power of India's digital empowerment, India's digital innovation, and the need to create further opportunity. I am quite clear there is immense scope for Google through its good application of artificial intelligence to undertake new initiative in the field of agriculture, in the field of weather prediction, in the field of healthcare in the wake of COVID challenges. Most important, digital education. These are great opportunity of 1.3 billion plus people. गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन आउंदे 5-7 सालां दे विच गूगल भारत दे विच 75,000 करोड़ दा पूंजी निवेश किया जाएगा। गूगल फॉर इंडिया इवेंट नूं संबोधित करदिआं सुंदर पिचाई ने जोर दे के कहा कि साडे इस निवेश तो पता लगदा है कि कंपनी भारत दे भविख अते इस दे डिजिटल अर्थचार दे विच किन्ना विश्वास रखदी है। उन्हां कहा कि भारत दे डिजिटाइजेशन दे मुख्य 4 खेतरां ते पूंजी निवेश दा केंद्र होवेगा। CEO ने कहा कि गूगल भारत दे नागरिकां दीआं लोड़ां नूं वेखदिआं होइआं उन्हां वल्लों वरतीआं जाण वालीआं उत्पादां ते सेवावां ते काम करेगा जिस दे नाल व्यापारी तबके दे नाल-नाल आम आदमी डिजिटल टूल्स दी वरतों कर सकेगा। उन्हां कहा कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तो इलावा संख्या सेहत ते खेतीबाड़ी उत्ते ध्यान केंद्रित करेगी। Or approximately $10 billion into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. This is a reflection of our confidence in the future of India and its digital economy.
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ 101 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ 24 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਹਲਾ ਕਮਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ 2.5% ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8% ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 4.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6.04 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈਚੁਕ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਲਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਗੈਬਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 28,498 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,06,752 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 553 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 23,727 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,71,460 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,11,565 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2,60,924 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 10,482 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,42,498 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 2,032 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,13,740 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 3,411 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42,722 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2,055 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।